धन्यवाद कर माथ्यू 7 अध्याय द्वितीय भाग आम आसी। परमेश्वर पिता जो वाक्य पढ़ाई से वाक्य को तुम्हें आशीर्वाद कर हम मध्य तुम्हें अच्छ सारा नैवेद्य ग्रहण कर तुमको धन्यवाद कर वाक्य रूपी रोटी को तुम्हें भांग जेपर आम समस्ते खाई तृप्त हो पारू। प्रभु वाक्य को बुझी पारू। पवित्र आत्मा मो मुख को शुचि कर पवित्र कर तुम वाक्य को मो मुख रख सब महिमा गौरव तुम पाओ। प्रार्थना जीसु बहुमूल्य नाम रे मागुछि पिता आमेन 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 आमेन। केते बढ़िया लिखा है 7 रे हम स्टार्टिंग रो देखिछु। हां विचार करिवार नाही का विरुद्ध रे बचसा करिवार नाही को मापरे आमे मापुछु जनन को बेले से मापरे हमको भी मफाजी से बहुत जाग्रत थिबार अछि। पवित्र वस्तु कुकुर मानक घुसुरी मानक पाखरे पकेइबार नाही। हां कुकुर बेले किए घुसुरी बेले किए आमे सेन जानि थिले आ पवित्र वस्तु बेले परमेश्वर को वाक्य को आ माग दिया जीव खोज पाइबो। हां द्वार रे संधान कर द्वार खोला जीव मागिले प्रभु हमको देवे आमे मागिबार अछि। हां खोजिबार अछि प्रभु को पाखरे द्वार आघात करके सेरा आमे पाइबार अछि। परमेश्वर केते भल परमेश्वर ना हमको पवित्र आत्मा भी देइछन। तापर 12 पद रे लिखा अछि केमिति आमे जन को ट्रीटमेंट पे अतिथ्य करबा पे कोन करबा पे चाहू छबे सेमिति आमे तांको करबा। आ 13 पद तो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट आमे देखु छे 13 टी बे लास्ट पर्यंत अधा परिछि मते लास्ट पर्यंत 7 अध्याय भी पार्वती उपदेश बे कहछन पर्वत ऊपर 5 6 7 जीसु पर्वत ऊपर जाई की उपदेश देइछन्ती खाली से शिष्य माने के कने एबे आमे केते जन छ आमे समस्त के वाक्य कहछन। एक्चुअली क्रिश्चियन लाइफ बे केमिति जीवन काटिबार अछि ए 3 अध्याय जदि भल के आमे बुझिबा एमिति आपको ताको पछारिबा दरकार नहीं। आ संगे ता संगे आमे जीवन को कंपैरिजन करबा भी दरकार नहीं। मात्र आमे केमिति प्रभु को पाकरे ठीक भाबरे चालुछि कि नहीं ए 3 अध्याय रे आमे निज को आ का को नहीं आमे निज को देखिबा ठीक अछि ना नहीं मो प्रभु को दृष्टि रे प्रभु वाक्य जोटा कहूची एरा किए माथ्यू लेखि नांती मार्क लूकास लेखि नांती पवित्र आत्मा जीसु डायरेक्ट ए वाक्य कहिसंती ए वाक्य तांको द्वारा लिखिसंती। सेतबे हम देखिबा एटी लिखा है संकीर्ण द्वार देई संकीर्ण द्वार बेले कोन संकीर्ण द्वार देई प्रवेश कर कारण सर्वनाश को घेनी छिबा द्वार असार और पथ प्रशस्त असार द्वार रास्ता असार बेले पूरा एते पूरा विड्थ भी बहुत लंबा लंबा थिबो रास्ता। हां विड्थ असार थिबो केते जन भी जाई परिबे पूरा हजार हजार लोक भी आराम रे जाई परिबे से द्वार रे। मात्र संकीर्ण द्वार बेले कोन संकीर्ण द्वार बेले एते कष्ट के से द्वार इमे द्वार अछि आमे एका भी जाई परिबा निमिति आमे केते जन देखंतु ए द्वार तेमित अछि टिके बेंड है कि जिवे आ टिके बेंड है कि चालुतिबे ऊपर भी नहीं तलक भी नहीं बे कष्ट रे जीवा पय बहुत कष्ट लागुतिबे से द्वार से मार्ग रे असार रास्ता थिबो आराम रे समस्त लोक माने जाई परिबे नहीं फ्री रे। इबे हमर घर रे द्वार अछि केते मापरे को परिछन्दी से ठीक जदि तार के कम हेले जो लोक आसे आ जने आसी परिबे नहीं आउ केतेटा द्वार एते कम थिबो जने का जीवन कष्ट होतिबो टिके में बेंड करके जाउथिबो टिके उल्ले के इमिति कष्ट रे से द्वार भीतर के जाउथिबो दुई जन जाई परिबे नहीं जने भी जीवा कष्ट होतिबो एटा कोन संकीर्ण द्वार। मात्र प्रभु को वाक्य कोन कहछि संकीर्ण द्वार दे प्रवेश कर असार रास्ता रे जीवा पे कहूना संकीर्ण द्वार बेले जोटा तुम कष्ट होछि
तुम चलवा ये जगत कष्ट देखा भी हबनी अंधार अंधार थिब पथर थिब तुम सीधा चली पारबनी से द्वार तुम्हें प्रवेश कर कारण सर्वनाश को घेनी जीवा द्वार असार और पथ प्रशस्त पुणी ताहा देई प्रवेश करवा लोक अनेक एटा होची मेन रास्ता प्रशस्त असार अच्छी अनेक लोक आराम रे जाई पारे से कोटी नहीं जीव सर्वनाश को घेनी जीव सर्वनाश सीधा नरक को लेकिन जीव ए संकीर्ण रास्ता कोटी नहीं जीव स्वर्ग को लेकिन जीव प्रभु को पाक को लेकिन जीव ये अर्थ कौन संकीर्ण द्वार असार रास्ता मेन ई डिफरेंस कौन असार बेले बहुत इजी जीवा इजी आम जीवन के बुझाऊँ जगत रे थिबा लोक माने पाप रे जीवन काटुछंती एक्चुअली पाप बेले कौन एक आकु ताकु हमें पाप कहबानी ए विषय पाप से विषय पाप सेरा नहीं जदि हमें भाव पाप बेले कौन आज्ञा लंघन ही पाप परमेश्वर जोटा मना करिसेंती सेटा करबा पाप ओ विषय रे हो जोटा प्रभु मना करिसेंती सेटा हमें करूछु बेले हमें पाप करूछु ए असार रास्ता रे इच्छा अनुसार तुम्हें जीवन काटि पारिब तुमको किए अटकाई पारिबे नहीं तुमको किए कंडीशन दे पारिबे नहीं तुमको किए मना करबा लोक नथिबो निज इच्छा रे आराम रे जीवन काटि पारिब किए भी अटकाइबा लोक नथिबे मात्र संकीर्ण द्वार बेले कौन एटा कर नहीं वाक्य लिखाई ना केतेटा विषय जोटा करिवार अछि जोटा करिवार नहीं जो जगह को जीवार अछि जो जगह को जीवार नहीं कौन खाइबार अछि कौन खाइबार नहीं कौन देखिबार अछि कौन देखिबार नहीं कौन कथा हेबार अछि कौन कथा हेबार नहीं ए सबु परमेश्वर स्वर्ग को जीवा पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अछि निज इच्छा जीवन काटिबा पे प्रभु एलाउ करिवे नहीं एटा होछि संकीर्ण द्वार बहुत लोक प्रभु को पाख को आसीबा पई प्रभु को वाक्य को सुन की इच्छा मात्र कंप्लीट सरेंडर ही पार नांती कहीं प्रभु को जीवन देउ नांती कहीं जानी छंती ए रास्ता रे हमें जाई पारिबुनु ए सब त्याग करिबार अछि मन को कंट्रोल करिबार अछि केतेटा विषय को छाडिबा को पड़िबो प्रभु को पाख को आसे ए जगह रे बहुत लोक फेल ही जाते संकीर्ण द्वार बेले से जोटा इच्छा अच्छी मु देखी सलमान कही ना उपदेश करे जो जगह को जीवा की इच्छा अच्छी मु से जगह को जाऊथी जोटा खाइबा की इच्छा अच्छी मु खाऊथी जोटा करबा को मन लागुथे से करूथी ए संकीर्ण द्वार रे सेटा होबो नहीं सेति केते कष्ट असार रास्ता बेले बहुत लोक आराम रे जाउछंती नरक रास्ता रे इच्छा अनुसार जीवन काटी फिर कंट्रोल किछि नहीं किए भी कंट्रोल करबा लोक नहीं से नरक रास्ता शैतान कोन कंट्रोल करबो आस तुम केमिति जीवन काटी भी चलिबो सीधा तो मो पाखक आसीबो ना मोर राज्य बढ़िबो ना से खुशी हब ना सर्वनाश को घेनी जीवा रास्ता नरक आदि को जीवा रास्ता कंट्रोल करबा लोक किए नाहंती मात्र प्रभु को पाखक आसिले पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल कर आम आखि को केतटा विषय बहुत इच्छा लगे देखा प्रभु को वाक्य कौन कहछि देखिबो नहीं से छाड़बार अछि ना नहीं केतटा विषय त्याग करिबार अछि केतटा विषय को मन को मारिबार अछि ना मु करिबिनी ना मु देखिबिनी इच्छा लागुथिबो मन
ଏଇଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର। ଜଗତରେ ରହିକି ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ସବୁକୁ ମାରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ କାଟିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ଘର ତ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ ପକଉଛୁ ବାହାରେ ବେଲେ ଚାରିଆଡେ ଶୈତାନ ଏମିତି କରିକି ରଖିଛି କି କହିପାରିବା। ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଇଟା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କରି ଆରାମରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ, ସଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଆବେଦନେଗୋ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା। ନେବୁକଦନେଜର ଇସ୍ରାଏଲର କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ 17 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଦାନିଏଲ ଗଲେ ସେଇଠି କଲଦୀୟ ଦେଶକୁ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ। ମାତ୍ର ସେଠି ଗଲା ପରେ ଦାନିଏଲ ମାନେ ସଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଆବେଦନେଗୋ କଣ କଲେ? ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେଟେଡ ପିପଲ, ସମସ୍ତେ ରାଜକୀୟ ବଂଶ, ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି କି ନେବୁକଦନେଜର ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ଭଲ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଠ ସବୁ ଶିଖାଅ। ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ, ସଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଆବେଦନେଗୋ କଣ କଲେ? ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବୁନୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ମାତ୍ର ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକି ଆଙ୍କେ ଖାଇନାହାନ୍ତି? ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କଲେ? ଆଙ୍କେ ଭଲ କି ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟା କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ହେଇପାରିବୁନି। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ। କାହିଁକି? ଯୋଉଟା ସେଠି ରାଜା ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ଭଲ ଭେରାଇଟିଜ ଥିବ, ଟିଫିନ ଥିବ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ, ସବୁ ଭଲ ଭେରାଇଟି କଷ୍ଟଲି ଆଇଟମ୍ସ, ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ସ ଥିବ। ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ପୂଜା ହେଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସେଟା ନୈବେଦ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବା ଖାଦ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ମନା କଲେ, ନାଇଁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ରକ୍ଷଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବୁନି। ମତେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଖାଇଲେ, ଆଙ୍କେ ଖାଇନା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିପଲ ସେ ପାଳକ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେତେ ବଢିଆ ସେଦିନ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ସେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା? ଏ ବିଷୟ କଥା କୋଉଠି ଆସିବ ଜାଣିଛ ନା? ଆମେ ଲେଡିଜ ମାନେ ହଉ, ଜେଣ୍ଟସ ମାନେ ହଉ, ଦେଖିବେ ଭାବିବେ, ମାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ଏଇଟା ଶୁଣିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇଟା ଶୁଣିବୁ। ସେ ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ତ ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମନା କରୁଛ? ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଚାଉଚୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛ? ତାଙ୍କେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛ? ଆମେ ଲେଡିଜ ମାନେ ଜେଣ୍ଟସ ମାନେ ଭାବିବୁ, ଓ ଏମିତି ବି କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଭାବିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ। ଏଇଠି କଣ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବା? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଆକୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାନି। କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବନି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ସମୟ ଯଦି ସେ ଉଠିବନି ଭାଇ, ଆମେ ବି ଉଠିବାନି। ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରୁଛୁ, ସେ ଲୋକ ଯଦି ଉଠିବ ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କର,
ସେଥିପାଇଁ ତା ତଳେ ତଳେ ତ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗଛକୁ ଦେଖିକି ଗଛକୁ କେମିତି ଦେଖାହେବ ଜଣା ପଡିବ, ଫଳକୁ ଦେଖିକି ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି, ସେ ଗଛ ଭଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିପୁଲ ବି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବାର ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନିଜକୁ କମ୍ପାରିଜନ କରିପାରିବା। ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯୀଶୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନା କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କରିବି, ସେତିକି। ଆଉ କାହାକୁ ବି କମ୍ପାରିଜନ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତା ତଳେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 14 ପଦ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପ। ଏଇଟା ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଏକା ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦାନିଏଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ନା, ତାଙ୍କେ ଖାଇବେନି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସହିତ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉ ନପୁଂସକ ଥିଲେ, ସେ ନପୁଂସକ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଖାଇବନି ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ରାଜା ମତେ ଗାଳି କରିବେ। ହେଲେ ଦାନିଏଲ, ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, କଷ୍ଟ ବି ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି, ମେନ୍ ହଉଛି ଆମ ମନରେ କଣ ହଉଛି। ଯଦି ମନରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟିବି, କଷ୍ଟ ଏଲେ ବି ଆମେ ଡିସାଇଡ ନେବା, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, କଷ୍ଟଟା ବି ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ସହଜ ବି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କଷ୍ଟ ଏକା। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଦାନିଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ରାକ ମେଶକ ଆବେଦନେଗୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ନା ଆମେ ଖାଇବୁନି ବୋଲେ ଖାଇବୁନି, ଏଇଟା ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ ଜିନିଷ, ଆମେ ଖାଇବୁନି ବୋଲେ ଖାଇବୁନି। ତାଙ୍କେ ଡିସାଇଡ ନେଲେ ନା। ଏବେ ନପୁଂସକ ଆସିକି କହିଲା ସମୟ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ବୋଲେ ଦିଆର ମନ ଥିବ, ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ହଁ ହଁ ସତରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ କଣ କେମିତି ଲାଗିବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ନପୁଂସକ ଆସିକି ପଚାରିଲା ସମୟରେ ଦାନିଏଲ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା, ସେଇଠି 10 ଦିନ ଆମକୁ ଶାକାହାର ଦେଇକି, ବୋଲେ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ଦେଇକି ଟେଷ୍ଟ କର। ଯଦି 10 ଦିନରେ ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ, ବୋଲେ 3 ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଠିକ ଥିବୁ ନା, ପ୍ଲିଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର। ବୋଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। এই ଦିଟା ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଂସ ଆହାର, ବଢିଆ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ, ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ 65, ମଟନ, ସବୁ ଭେରାଇଟିଜ ଅଫ ଫୁଡ ଅଛି। ଏପଟେ ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା। ଦେଖିଲେ କାହାକୁ କିଏ ବି କଣ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ନା ନା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଆରାମରେ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି, ମୂର୍ଖ ପରି ଏ ଲୋକମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇବା, ଆମକୁ ମିଳୁଛି ନା, ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି, ପଇସା ଦେବାକୁ ହଉଛି କି, ଆମକୁ ତ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଠିକି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିବେ ନା ନାଇଁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ ମାନେ ଫୁଲ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। এইটা କେକା 10 ଦିନ ଖାଇଲେ ନପୁଂସକ ଦେଖିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ଆଉ ସଦ୍ରାକ ମେଶକ ବହୁତ ବଢିଆ ଦୁଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଦେଲେ। 3 ବର୍ଷ ସେମିତି ଖାଇଲେ, ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏ 3 ବର୍ଷ କାଲଦୀୟ ଦେଶର ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଶ ବିଷୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ କଲେ। ଦାନିଏଲ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ପଢିଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦାନିଏଲ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଜି କରି ପରେ ଅଛି। ଦାନିଏଲ
ହଁ 16 ପଢ 15 16। ପୁଣି 10 ଦିନରେ ଶେଷରେ ରାଜକୀୟ ଆହାର ଭୋଜନକାରୀ ସକଳ ଯୁବାଙ୍କ ମୁଖ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ଓ ସେମାନେ ଅଧିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲେ। ଏଥିରେ ଗୃହଦକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର 10 ଦିନ ପରେ କେମିତି ଥିଲା? ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁରା ସାଇନିଂ ହଉଥିଲେ। ତାପରେ 16 ପଦ। ଏଥିରେ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଦେଲା। ହଁ, ଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତାପରେ 17 ପଦ ବି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି 4 ଯୁବାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ବୁଦ୍ଧି ଓ ନିପୁଣତା ଦେଲେ। ପୁଣି ଦାନିଏଲ ଯାବତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। ସେ ଶାଖାର ଖାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଦେଲା। ପରମେଶ୍ୱର କଣ ସେ 4 ଯୁବାଙ୍କୁ ଏତେ ବଢିଆ ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧି, ନିପୁଣତା, ପୁରା ବହୁତ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଦାନିଏଲ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। ଖାଲି ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ କଣ ଆମେ ହାଟକଟି ହେଇଯିବା? ଏମିତି ମାଂସାହାରୀ ସବୁଦିନ ଖାଇଲେ କଣ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବ? ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବ ନା। ଅଧିକ ଦର୍ଶନ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। ତାପରେ 20 ପଦ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ କୌଣସି କଥା ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସେଇ ସକଳ ବିଷୟରେ ସେ ଆପଣାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ମନ୍ତ୍ରବେତା ଓ ଜଣକ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞତା 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦେଖିଲା। ଏମିତି ଆମେ ପଢିଦେଇଛୁ କି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ପଚାରିଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏ 4 ଜଣ ଯୋଉ ଶାକାହାର ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦେଖାଗଲା ବିଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାନରେ। 10 times ବେଟର। ବେଲେ ମାମୁଲି କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 10 times ବେଟର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବେଟର ବି ଲେଖା ହେଇନି, 10 times ବେଟର। ଏତେ ବଢିଆ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର। ବହୁତ କଷ୍ଟ, 3 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? 3 ବର୍ଷ ଖାଇବା ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି। ହଁ, ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି। ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅଛୁ ନା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 2ଟା ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମରି ଇଚ୍ଛା, ଆମକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଜାଗତିକ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁ ଜୀବନ କାଟିବୁ ନା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ଜଗତରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାର। ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମନା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହିବି। 2ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟେ ସୁନାର ପଥ, ସୁନା, ପୁରା ସୁନାର ରୋଡ, ସାଇନିଂ ହଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଣ? କଣ୍ଟା ଅଛି, ପଥର ଅଛି। ହଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ପକେଇଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ 2ଟା ରାସ୍ତା ତୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି। ସୁନାର ରାସ୍ତା, ପୁରା ସାଇନିଂ, ପୁରା ସଫା। ଏ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଯିବୁ ନା, ଯୋଉଠି କଣ୍ଟା, ପଥର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ପକେଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଯିବୁ। ସୁନାର ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିବି, କାହିଁକି? ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବୁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଯିବୁ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିବି, କାହିଁକି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିବି। ଏ ସୁନା ରାସ୍ତା କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯିବ? ସିଧା ନରକ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏ ପଥରିଆ କଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଯୋଉଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବା। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ ନା, ପ୍ରଭୁ ଏ 2ଟା ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ ରଖିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତ ଏଇଟା ଏକା ଚାଲିବାର ଅଛି ସେମିତି କରିବା ନା, ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦାମ ହାୱାକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏବେ ବି ଆମକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ତୁ ଏମିତିକା ଚାଲିବାକୁ ହବ, ଏମିତି ଚାଲିବାର ଅଛି, ଏମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଏମିତି ନା। ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ 2ଟା ରଖିଛି ଅପସନ, ଯୋଉଟା ତୁମେ ଇଚ୍ଛା
ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଫ୍ରିଡମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଜେଲ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ସେ କହିବ ମୁଁ ମଦ ପିଉନି, ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ମଦ ନ ପିଇକି ରହିଛି। କିଏ ଗ୍ରେଟ୍? ଜେଲରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସେ ପିଉନି। ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ପିଉନି। ସୁଯୋଗ ନଥିବା ଟାଇମରେ ଆମେ ନା ମୁଁ କରୁନି, ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ତ ଇଏ କରିପାରିବ। ସୁଯୋଗ ଥିବ ଆମେ କରିବୁନୁ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଥିଲେ କରିବୁନୁ, ସେମିତି ରହିବା ଏକା ଗ୍ରେଟ୍। এই ଜଗତରେ ଅଛି ନା ପାଣି ଉପରେ, ପାଣିରେ ଜାହାଜ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଯାଉଛି, ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜାହାଜ ଭିତରେ ଯଦି ପାଣି ଆସିବ ବୁଡିଯିବ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହାଜ ଭିତରୁ ପାଣି ଆସିବନି, ଜାହାଜ ଆରାମରେ ଉପରେ ଉପରେ ପାଣି ଉପରେ ଉପରେ ଚାଲିଥିବ, ବୁଡିବନି। ସେମିତି ଆମେ ଜଗତରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ, ରହିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ କାଟିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଯଦି ଆସିବ, ଆମେ ବୁଡିଯିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଚାଲିବା ଇଜ୍। ମାତ୍ର ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟ କେବେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ସେବେ ଆମେ ବୁଡିଯିବୁ। ଜଗତରେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିପଲ ପାଇଁ ଅଲଗା ଜାଗା ଥିବାର ଅଛି ନା, ନାଇଁ କି? କେତେ ଜଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଏମିତି ବି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପୁରା କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଶ ଥିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବାର ଅଛି, ଆମେ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବୁ ନା। এই ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ରଖିକି ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? এইটা ଏକ ଟେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସତରେ ଓଡ଼ି ଯାଉଥିବୁ, ଉଠିଯିବୁ, ସେଟା ଚଳିବ। କାହିଁକି ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ବି ଉଠିବ। 7 ଥର ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦୁଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କାଟୁଥିବା ସମୟରେ କେତେଟା ବିଷୟ ଅଛି, ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି ଭାବୁଥିବୁ, କରିଦେଉଥିବୁ। ମାତ୍ର ସେଇଟା କଣ କରିକି ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବାର ନାହିଁ। ରୋଡରେ ଯାଉଥିବୁ, କାଦୁଅ ଅଛି, ରୋଡରେ ଏମିତି ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଭଲକି ଯାଉଛୁ, ସେପଟେ ସାଇଡରେ ବାଇକ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ, ସେ କାଦୁଅ ଆସି ଆମ ଉପରେ ପଡିବ। ହଉ କଣ କରିବି? ସେ ବାଇକ ସ୍ପିଡରେ ଗଲା ନା, ମୁଁ କଣ କରିବି? କାଦୁଅ ଛାଡିକି ପଳାଉଛୁ କି? ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ପାଇପ୍ ଅଛି କି, କୋଉଠି ପାଣି ଅଛି କି, ସେଟା ଧୋଇ ଦଉଛୁ। এইটা ବି ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ବେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପାପ ହଉଛି, ବେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇବାର ଅଛି ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପାପରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ କି? ଗୋଟେ ବିଷୟ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଥିବୁ, ଆମ ନିଜ ଗୋଡ ଖସିଯିବ, କାଦୁଅରେ ପଡିବ। ସେମିତି ଆମେ ବସିକି ରହିବୁ କି? ହୋ ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଏନ୍ଜୟ। ସେ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଘୁଷୁରୀ କଣ? କାଦୁଅରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଏନ୍ଜୟ କରିବେ କି ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିବୁ, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ। ମୁଁ କାଦୁଅରେ ପଡିଛି ବେ, କିଏ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ରୋଡରେ ଗଲା ସମୟରେ ଏ କଦଳୀର ଛପା ଯଦି ପଡିଥିବ, କଣ କର? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିନଥିବୁ, ତା ଉପରେ ଗୋଡ ପଳେଇବ, ଖସିଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିବୁ ନା? ସେ ଖସି ଯାଇଯିବେ, ସେମିତି ବସିବୁ କି? ନା, ଏପଟେ ଦେଖିବୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ମୁଁ ପରିବାରଟା କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଉଠିଯିବୁ, ଏମିତି ହାତ ଗୋଡ କରିଦେବୁ। ନାଇଁ, ପଡିଗଲି ତ ପଡିଗଲି, ଏମିତି ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି, ରୋଡରେ ଶୋଇବୁ କି?
ସେମିତି ଯୋଉଟା ବି ପାପ ହବନି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଖସିପାରେ, କଥାରେ ଆମେ ଖସିପାରେ, ରାଗ ହେଇପାରେ, କୋଉଟା ବି ପାପ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ପାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ ଜହନ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ମତେ ପଚାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। କଥାରେ ରହେ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ବା ତାହାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ହଁ, ଇଂଲିଶରେ ପଢ। ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ କାହାର ଅଛି? ଦିବେନା ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ। ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ କାହାର ଅଛି ବୋଲି ପଢ, ନହେଲେ ଦିବେନା ଆଣିବ। ସେଠି ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:6। Whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him nor known him. Does not sin ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? Anyone who continues to live in him will not sin. ବେଲେ କିଏ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅଲି ସିନ୍ ରହିବ ନା। But anyone who keeps on sinning does not know him, or who continues to live in him will not sin. ବେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେ ପାପ କରିବ ନାହିଁ। Keeps on sinning ବେଲେ ପାପ କରୁଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ସେ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତାଙ୍କକୁ ରହିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଡିଆ ବାଇବେଲ, ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ସରି ତେଲୁଗୁ ବାଇବେଲ ଏମିତି, ଯେ କେହି ତାଠାରେ ରହେ ବେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କିଏ ରହିବ, ସେ ପାପ କରିବ ନାହିଁ। ପାପ କରିବ ନାହିଁ ନ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି କି? ହବନି ସେଇଟା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହୁଛୁ, କେବେ କେବେ ନା ପାପ ହଉଛି, ମାତ୍ର ସେ ପାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଛି, ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶୈତାନ କଣ କହିବ? ଗୋଟେ ତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି ନା, 10ଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଦେ, କଣ ଅସୁବିଧା? ନହେଲେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୋଟଲ ପିଇଲେ କଣ, 10 ବୋଟଲ ପିଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା? ସବୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଥର ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବେ। ଶୈତାନ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ତ ପାପ କରିଛ, 10ଟା ମିଛ କହିଦେ, ହେଇଗଲା ତ। ସେଇଟା ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। କେମିତି? ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଦେବୁ। କେବେ କଣ ନ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ଆମ ଆଖିରେ ପଡିଯିବ, ଆମେ କଣ ଦେଖିବୁ? ଓହୋ ଏଇଟା ଦେଖିବାନି, ସରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇକି ସଫା ହେଇକି ଆଉ ସେଇଠି ଉଠିଯିବୁ। ସେମିତି ସେଇଠି ରହିବୁ ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି। Anyone who continues to live in him will not sin, but anyone who keeps on sinning, ସେମିତି ପାପ କରୁଥିବ, ସେ କଣ? Does not know him, ତାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ understand who he is, ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ବୋଲି କେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ? ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛୁ ନା, ନହେଲେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛୁ ନା, ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି କହୁଛୁ? ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି କଣ କହିବେ? ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ନା ନାହିଁ କେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ? ସେ ଭୁଲ ବିଷୟ କରିବ ନାହିଁ, ପାପ ନା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା ନା, ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦେଖିକି ଜୀବନରେ ତାପରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗଛକୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବେ, ଚିହ୍ନିବେ? ତାପରେ 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିୟର। ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କଟା ସାବଧାନ ହେଇଥାଅ, କାହିଁକି ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସକ ବାଘ। ମେଣ୍ଢା ବେଶ ବାହାରେ ଗୋଟେ ରୂପ, ଅନ୍ତର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ମତେ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଥିବ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ବାହାରେ ମେଣ୍ଢା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଦୁଷୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବି କ୍ୱାଲିଟିସ୍ ନଥିବ। ସେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ବାହାରି ଭଲ କି ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମାତ୍ର ସେମିତି ନଥିବ। ବାହାରେ ହଁ ହଁ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଏମିତି କହିଲେ ହେ ବୁଝିବ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଏମିତି କହିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏମିତି କହିଯାଆନ୍ତି। ପଛରେ ମାତ୍ର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଥିବ। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହିଂସକ ବାଘ, ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଲୋକମାନେ କି କଣ୍ଟା ଗଛକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ କିମ୍ବା କାନ କଲି ଗଛରୁ ଡିମ୍ବରି ଫଳ କରନ୍ତି? କେମିତି ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିବେ? ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଗଛକୁ ଚିହ୍ନା ଯିବ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ସତରେ ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରେ ପୁରା ବଢିଆ, ସବୁବେଳେ ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ନା ଏତେ ବଢିଆ ଲିଡର ହେଇଛନ୍ତି, ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଢିଆ ବାକ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ କିଏ ହବ, ତାକୁ ଭଲ ଗାଇଡ କରିବା ଲୋକ ଯଦି ମିଳିବ, ତାର ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହବ। ମାତ୍ର ଏମିତି ଲୋକ ଯଦି ମିଳିଯିବେ ବେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ଜୀବନ। ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଢିଆ ମେଣ୍ଢା ବେଶ, ଭିତରେ ମାତ୍ର ବାଘକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଘକୁ ଉପରେ ମେଣ୍ଢା ସେ ଚର୍ମ ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ମୁହଁ ବାଘ ମୁହଁ, ମାତ୍ର ଶରୀର ପୁରା ମେଣ୍ଢା ବେଶ। ତାଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଦେବୁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ସବୁ ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳେ। ସବୁ ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଏକ ଫଳିବ। ଭଲ ଯଦି ଗଛ ଭଲ ଅଛି, ଫଳ ବି ଭଲ। ଫଳକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କହିବୁ ନା ଏ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ, ଏ ଗଛ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ଫଳରେ ଫଳ ଭଲ ନାହିଁ ନା, ସେ ଗଛ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଛାଡିଦେବୁ ନା ନାହିଁ। ଫଳ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଭଲ ଗଛରେ ତ ଭଲ ଫଳ ଏକ ଫଳିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବଢିଆ ଥିବେ, ପରେ 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 ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆମେ କେତେ କ୍ଲୋଜ ହଉଥିବୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ରୂପଟା ଜଣା ପଡିଯିବ। ସେବେ ଭୟ ଲାଗିବ, ହଁ ଏମିତି ଏମିତି ଥିଲା ଲୋକ, ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲେ। ମତେ ଯଦି ଭଲ ଆମେ ଅଛୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଣ ଏଣ୍ଡିଂ କଣ କେବେ ବି ଆମେ ସେମିତି ଥିବୁ। ଭଲ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳି ନ ପାରେ, କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ନ ପାରେ। ଯେ କୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ, ତାହା ହନା ଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯାଏ। ଭଲ ଫଳ ଯଦି ଫଳିବନି, ତାକୁ ହନା ଯାଇକି ନିଆଁରେ ପକେଇଦେବେ। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚିହ୍ନିଯିବ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ନା ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମାତ୍ର କିଏ ଭଲ କି କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ନାଁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏକା କରୁଛୁ, ଆମର ନାଁ ଏକା ଆସିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କେ କରିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ନା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଭଲରେ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ବହୁତ ବିଶେଷ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ କେମିତି ହଉଛି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ କେମିତି ପଲିଟିକ୍ସ ଅଛି, କେତେବେଳେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକ ଥିବ ବେଳେ ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିବେ, ସେ ଲୋକ ଯଦି ନାହିଁ ପଛକୁ ତା ପାଇଁ କେତେ କହିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ମହିମା ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି କରିବାର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ନିଜ ଗୌରବକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ସେ ଫେଲିୟର ହେଇଯିବ ସେ କାମଟା। କେତେ ଝଗଡା, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମୋର ନାଁ ଆସିବାର ଅଛି, ମୁଁ କରୁଛି ନା, ମତେ ଏକା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା କାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନାହିଁ, ନିଜ ଗୌରବକୁ। ଶୈତାନ ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଲୁସିଫରକୁ ଉପର ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବେ ଏ ସଣ୍ଡେ କା ପାଷ୍ଟର ବି କହିଥିଲେ, କାଲି ବି ମିଟିଂରେ ସେଇଟା ବାକ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ବୋଲି 5 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଶାଇ 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୋର ଆସିବାର ଅଛି, ସେ ଫଳ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜଣା ପଡିଛି। ମୁଁ କେବେ ଆମର ଆସିଯିବ, ଆମର ସବୁ ଫେଲିୟର ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ସେଟା କିଛି ସକ୍ସେସ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରି ଚାଲାକ ହୁଅ, କପଟ ପରି ନିଷ୍କପଟ ହେଇଯାଅ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଚିହ୍ନିଯିବୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା କହିକି ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର, କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ସବୁ କଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ନୂଆରେ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଦେଖିନି ସେମିତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛି, ସବୁ କଲେ ବି ଚଳିବ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ବି ଶୁଣିଛି, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ବାଦାନୁବାଦ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେବେ ଜାଣି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସାଇଡ ହେଇଗଲେ ଭଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ। ଏଇଠି ବି ଦେଖି ସେମିତି ବି ଦେଖି ସେମିତି କେତେ ଜଣ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଟା କଣ? ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସମୟ, ପ୍ରଭୁ ନୂଆରେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗାଇଡ କର ବାପା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏବେ ଜଗତରେ ବହୁତ 90% ସେ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ରଙ୍ଗ ରୁଟକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ଅଛି। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା ବିଷୟ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେବାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଗେ କହୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ସାଇଡ ସେଇ ସାଇଡ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମ ଜୀବନ ଫେଲିୟର ହେଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଭାବବାଦୀ ମାନେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 20ରେ, ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଫଳ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଚିହ୍ନିଦେବ। ବଢିଆ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ, ଇଭେନ ମୋ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କହୁନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅଛି। ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆମେ କଣ ଏତେ ବଢିଆ ଟିଚିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଢିଆ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ। ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ କରିବେ, ପୁରା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ବିଷୟ, ସିକ୍ରେଟ ବିଷୟ ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି କହିଦେବେ। ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିছে, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଜୀବନ ଠିକ ନଥିବ। ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଜୀବନ ଠିକ ନଥିବ। ଫଳ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ,
ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ, ଓହୋ ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ଏମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛି, ହେଇଗଲା ସବୁ। ସେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ଫଳ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। ବାହାର ବେଶକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଫଳ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି, ଜୀବନ ଦେଖାଯିବ। ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଗଛ ହେଇକି ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କର। ଜଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନ କାଟିବ ନା। ଜଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଇଜି, ଜଣକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ନା। ଆମେ ଏଇଟା ଲଢେଇ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କେବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଲଢେଇ। ଶରୀର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲଢେଇ, ଫାଇଟିଂ। ଶରୀର କହିବ ଏଇଟା କର, ଆତ୍ମା କହିବ ଏଇଟା କରିବାର ନାହିଁ। ସେଟା ଲଢେଇ ହଉଛି ନା, ଆମେ ଶରୀରକୁ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆତ୍ମାକୁ ବଶୀଭୂତ ହଉଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଲଢେଇରେ ଜିତିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମା ଜିତିବାର ଅଛି, ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ଅଛି। 2 କରନ୍ତି 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ କହିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କରିବିନି, ମାତ୍ର ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ କରୁନି। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ସେଟା କରୁଛି। କେତେଟା ବିଷୟ ଆମେ ଜୀବନରେ ଲୋଭ ଆସୁଥିବ, ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ଏମିତି ଲୋଭ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି ନା ଲୋଭ ହଉଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ମାରିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ବିଜୟ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଶରୀରକୁ ମାରିକି ଦମନ କରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ବି ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବାର ଅଛି, ଭୁଲ ହବନି ବୋଲି କୋଉଠି ଲେଖା ହବ, ମାତ୍ର ସେଇଠୁ ଆମେ ଉଠି ଯିବାର ଅଛି। ସେମିତି ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଲୋକ ପାପ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ କରୁଛି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯଦି ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ସେ ପାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଉଠିଯିବ। এইটা হচ্ছে ফল দ্বারা ଆମେ ଚିହ୍ନିଦେବୁ। ଯଦି କାହାର ଏମିତି ହଉଛି ତାଙ୍କେ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ବିଜୟ ହେଇପାରିନି। କେତେ ଜଣ କହିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜୀବନ କାଟିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଠି ଏକା ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ବେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏକା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ମତେ ତ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ନା, ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାର ସରେଣ୍ଡର ହେବା ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥାରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା, ବେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ବେ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କହିବା ମୋର ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କେତେ ଭାବୁଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୁଁ ଏଠି ଉଠିବି, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କେତେ ଜଣ କଣ କିଛି ସେଟା ସବୁ ଦେଖିବନି, ତୁମେ ଦୁନିଆରେ ରହିକି ସବୁ ଦେଖିବ ବେଳେ ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ ତ ବଢିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେବାର ଅଛି। এইটা କହିବେ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଶୋ କେସରେ କଣ୍ଢେଇକୁ କେମିତି ରଖିବାର, ପୁରା ଆଗକୁ ଆସିକି ଶୋରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମ ଜୀବନକୁ କିଏ ଦେଖିବ? ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ବ୍ୟବହାରିତ ହେବାର ଅଛି। ସେମିତି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହବ କି? ହବନି। ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ଏକା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅଛୁ। ହବ କି? କିଏ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେନି। ସେଇଟା ସେ ବାକ୍ୟ ହଉ, ସେ ବ୍ୟବହାର ହଉ, ସେ ଯୋଉଟା ସବୁ କିଛି ବି ସକ୍ସେସ୍ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭଲ କି ଥିବେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ ନଥିବ, ତାପରେ ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ପଢିବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଷୟରେ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସିବ, ସେ ପୁନାଦି ଠିକ ନଥିବାରେ ସେ କେମିତି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ଘର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ, ସବୁ
ଆସିବ ସେ ତା ତଳେ ପ୍ରଭୁ ବେଲେ 13 ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବେଲେ କମ୍ପାରିଜନ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ फाउंडेशन जदि ठीक नथिबो केते बढ़िया हमें व्यवहार हेता प्रभु को जदि हमें जानी नथिबा केते बढ़िया यूज हेता संगे संगे ठक मन पड़िछि सिद्धि पे हमें फल द्वारा लोक मान का हमें चिनिबा हमें भी निजे को निजे केबे ठक हेबानी मु फल फलुछि ना नै प्रभु को पाए लोक मान प्रभु आत्मा 9टा फल मु फलवंत होउछि ना नहीं जोटा प्रभु मना करूछंती सेटा मु करूछि कि फर्स्ट होछि आमे इच्छा करिबार अछि ना मु एटा करिबिनी प्रभु के इच्छा नाही मु एटा करिबिनी से मन भाव अपन हमर आशीर्वाद अछि ए कले भी चलिबो किए देखुछंती सब प्रभु देखुछंती किए देखुनांती मात्र प्रभु देखुछंती तापर लिखा है 21 मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबो नै क्लियरली लिखा है पूरा प्रभु प्रभु डाकिबा समस्त स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबे नै मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करे से प्रवेश करिबो परमेश्वरंक इच्छा अनुसार जीवन काटिबा लोक एका स्वर्ग प्रवेश करे मु कहनी वाक्य कहूँ मु प्रभु को इच्छा अनुसार जीवन मोर अच्छी कि नहीं व्यवहार होचु धन्यवाद प्रभु मते बढ़िया प्रार्थना करिबार शक्ति देइछ तुमको धन्यवाद मते बढ़िया वाक्य प्रचार करबा शक्ति देइछ गिफ्ट्स धन्यवाद मते बढ़िया गीत गाइबा गीत लिखिबा शक्ति बे से टैलेंट देइछ तुमको धन्यवाद मात्र मो जीवन तुमरी इच्छा अनुसार अच्छी ना नहीं आमे निज को निजे चेक करिबा निज इच्छा अनुसार अच्छी धन्यवाद जदि नाही तुमरी इच्छा अनुसार लोक मान की इच्छा अनुसार नहीं पालक मान इच्छा अनुसार नहीं जो बड़ लोक मानकर इच्छा अनुसार नहीं प्रभु को इच्छा अनुसार अच्छी कि नहीं आमे घरे एका थिला समय एका आमे केबे जीवन काटिथिबो सेबे हमर जीवन कोन प्रभु को पाखरे आमे निज को निज से जानि छु जदि से जानि के भी आमे चुपचाप रह जीवन निज को निज ठकाई छी अन्य को ठक करिबा अन्य द्वारा ठक हेबा अलगा कथा निज को निज मूर्ख लोक माने ठकिबे आमे निज को निज ठकिबानी प्रभु हमको ज्ञान बुद्धि देइछंती प्रभु को पाखरे आमे ठीक अच्छु ना नहीं ता तो लिखा है से दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आम्बे माने कि तुम नाम रे भाववानी कहिलो नहीं एबे दुनिया रे चालुची मते प्रोफेसी करिबार एते टैलेंट अछि मते प्रभु व्यवहार करिसंते हां मते तमे विश्वास करिवनी मु केमिते कहछि सेमिते तमे चालिबनी सेटा भाववानी को विक्रय कर दउछंती व्यवसाय कर दउछंती मते प्रभु यूज करूछंती बेले मु प्रभु की इच्छा अनुसार जदि नथिबी प्रभु मते केमिति यूज करबो देखो मु किछि जानछि कि मु प्रार्थना करछि प्रभु एमिते भाववानी मो द्वारा कहि छाई तुमले सब विषय मु कहिछि कि प्रभु एक कहि दैछंती ना आ कोन तुमको चिन्ह दरकार से दिन कहिबे पेनी प्रभु तुम नाम रे हम भाववानी कइलु ना हां तापरे कहते भूत मान छड़े ना जीशु को नाम छाड़ी जाबे छाड़ी जाउछि तापरे तुम नाम रे अनेक गुटे नहीं अनेक शक्ति रे कार्य करू नहीं सेमिति करबा लोक माने विश्वास करछन नहीं भाबरे तांकी इमिति मते देखो सब मो विषय कहि दैछंती हाउ कोन से लोक ठीक से लोक प्रभु को लोक विश्वास कर दे से तो अमित प्रार्थना कर बुत छाड़ी गला से ठीक प्रभु कहते ए चिन्ह को देखिकी नहीं फल को देखिकी लोकों को जानिब ए चिन्ह को देखिकी नहीं कार्य कर प्रभु से लोक नहीं जन जन को प्रभु गिफ्ट देवे
से गिफ्ट को केते जन दुर्व्यवहार करिवे दुर्व्यवहार करके प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ବେଲେ ଦେଖେଇବେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନଥିବ ସେଟା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଶୈତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଶୈତାନ ବି କରିପାରୁନି କି ଶୈତାନ କରିପାରୁନି ବୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଛଡାଇ ପାରୁନି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉନି ମୁଁ ଦେବି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବେଲେ ଆମେ ସାନ ପିଲାଟି ହିନ୍ଦୁରେ ବଢିଛୁ ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭାବବାନୀ ଶୈତାନ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଦେଖିକି କେତେ ଜଣ ମିଛ କହିପାରିନାହାନ୍ତି କେତେ ଜଣ ମତେ ଦେଖିକି ସବୁ ଠିକ ଏକ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ କହିବି ଏଇଟା ବାକ୍ୟରେ କାଢିକି ଏକା ବେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କେମିତି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀରେ ବି ଅଛି ଏବେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ